श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत अवतार एस संघा की कहानी सत श्री अकाल सर लैके हाजिर हाँ। पिछे जे मैं पंजाबों आया अपने दो वाकफकारां नाल ब्लू माउंटेन वल नूं घुम्मण गया। ये वाकफकार अपने बच्चों नूं मिलण सिडनी आए हुए सन। वापस पंजाब जाणों खुंज गए सन क्योंकि करोना का प्रकोप सारी दुनिया ते भारू पै रहा सी। पहला ये मेरे नेड़े आए तो फिर ये दोस्तां वांग ही बन गए। आखिर घूमन जाण दा प्रोग्राम बन गया। ये घूमना एक प्रकार नाल पिकनिक सी क्योंकि ब्लू माउंटेन साडे घरां तो मसां 50 किलोमीटर ही दूर सन। असां तिन्नां ने कुछ ना कुछ खाण लई लै लिया। पहाड़ां विच जाके 2-3 जगह बैठे, नाले इकट्ठे बैठ के खाधा ते नाले गप्पां मारियां। चलदियां गल्लां विच एक वशा ये भी चल पिया कि मैं पंजाब विच लम्मा समा प्रोफैसरी कीती है। मेरे घर वाली ने स्कूल चलाया सी। वो कहण लगे स्कूल दी थां अपनी सी जां किराए ते सी। पुछण लगे अपना सब कुछ किवें बना लिया। मैं अपना बनाउण दी कहानी दस्सण लग पिया। ये 1987 की गल है। मेरी ड्यूटी पंजाब यूनीवर्सिटी दीआं परीक्षावां लैण लई सुपरडेंट के तौर पर सरकारी कॉलेज हुशियारपुर विखे लगी सी। शुरू विच मैं सवेरे शाम दोनों वेले सन, इसलिए मैनू शुरू विच कुछ दिन उस शहर विच रिहाइश करनी पैनी सी। मैं अपने एक ऐसे वाकफ नाल संपर्क किया जिसकी कोठी हुशियारपुर विच सी। कोठी का एक हिस्सा किराए ते चढ़िया होया सी ते दूजे हिस्से विच 2 कमरे मालक ने अपनी कदी कदाई वरतों लई रखे हुए सन। मालक ने मैनू एक कमरे की चाबी दे दी ते कह दिता जिस दिन लोड़ होवे मैं उस कमरे विच रह सकदा हाँ। उत्थे उन्हां दा बैड लगा होया सी। परचे शुरू होए। पहले दिन तो मैं घरों ही चला गया, जाके परचा शुरू करवा दिता। शाम का परचा भी हो गया। परचे तो बाद 5:30 बजे अपने कमरे विच पहुंचण लई जा कोठी के दरवाजे मूहरे घंटी का बटन दबा दिता। गेट एक विआहुता लड़की ने खोलिया ते खोलते सार ही मुस्कुराहट भरी आवाज़ च बोली, सत श्री अकाल सर। उसने मैनू सर कहण ते मैनू हैरानी जही हुई। मैं उसकी फतेह का जवाब फतेह दे विच दिता। मैं हैरान जिहा होया अगे वधन लगा ही सी कि वह बोल पई, सर तुहाडे आउण ते बड़ी खुशी हुई, आओ बैठो। की कोई काम है? सर मैं तो तुहानू तकरीबन 7 साल बाद देखिया है। की तुसी मैनू जानदे हो? सर हद हो गई, असीं कदी भुल सकदे आ? मैं तुहानू पहचानिया नहीं। सर मेरा नाम मंजुला है, मैं तुहाडी स्टूडेंट सा। आई सी, इहदा मतलब कि तुसी मेरे इलाके दे ही हो? जी हाँ सर, मेरा पिंड नूरपुर है। मैं बकापुर व्याही हुई हाँ। मेरा घर वाला इत्थे बैंक विच लोन अफसर है। वो बैंक तो आउण ही वाले हैं। उन्हां दा नाम राज कुमार है। तुहानू मिल के बहुत खुश होणगे। साडी पोस्टिंग अजकल इत्थे हुशियारपुर है। असीं इस कोठी विच अजकल किराएदार हाँ। सर तुहाडे आउणा किवें होया? कि तुहानू कोई बैंक काम है? मैनू हैरानी हुई कि इन्नी दूर तुहानू बैंक का काम भी हो सकता है। अच्छा तो ये गल है, मेरे बारे सुन। मेरी ड्यूटी बतौर सुपरडेंट सरकारी कॉलेज में लगी हुई है। मैं परचा खत्म करके आया हाँ। ये कोई कोठी तलवंडी वाले बख्तावर सिंह सोहता दी है। उन्होंने घरां विच मेरी भैन ब्याही हुई है। उन्होंने मैनू एक कमरे की चाबी दे दी है तो लोड़ पैण ते मैं इन्हां यूनीवर्सिटी के इम्तिहानां दरम्यान इत्थे कदी कदाई रात रह सकां। तुहाडे घर वाले नूं मिल के बड़ी खुशी होवेगी। मैं ते मेरे दोवें साथी हुण लासन पहुँच गए सन। उत्थे कार पार्क करके असी बेंचां ते बैठ गए। खाना खाधा, थरमस विचों चाह पा के पी रहे सां। इन्ने नूं साडे नेड़ेओं लंघ रहे एक 45 साला बंदे ने मेरे वल देखिया ते उच्ची दने कहा, सत श्री अकाल सर। भाई साहब आओ चाह पी के जाओ। मैं कहा, सर बहुत मेहरबानी, तुसी चाह पीओ। अज इधर किवें आउणा होया? सर तुहानू मिल के बड़ी खुशी हुई। बहुत मेहरबानी वीर जी। वैसे मैं तुहानू पहचानिया नहीं। सर मैं तुहाडे स्कूल विच पढ़िया हाँ। तुसी कॉलेज विच पढ़ाउंदे ते मैडम स्कूल चलाउंदे सन। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई तो बाद सिडनी आ गया सी हुण तो 6 साल पहला। फिर मैं इधर बैंक विच टेलर की नौकरी करन लग पिया हाँ। हुण मैं आ नेड़े ही बैंक विच जॉब खत्म करके आया हाँ। की नाम है बेटा तुहाडा? सर हरीश। मेरे बाप दे शहर विच पेंट की दुकान हुंदी सी। ओ मैं हुण समझ आया, मैनू याद आ गया। तू तो बहुत बदल गया है बेटा।
ਸਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਈ। ਉਹ ਲੌਸਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਹਰਚਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਰ, ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਨ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ 25,000 ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਏ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 500 ਅਰਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਸ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਮੂਹਰੇ 400 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। 25,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਸਬਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ? ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ? ਹਰਚਰਨ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਾਈ, ਉਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਟੰਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ। ਜਦ ਮੈਂ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਜੂਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਣਜਾਣ ਥਾਂ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੰਭਵ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਸਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਲੱਭ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਖੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜਨ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਸੋਚ ਲੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਗਾ ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਮਨਮੋਹਨ। ਸਮਾਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜੇ ਗਲ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਹਰਚਰਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੱਗੀ $100 ਦੀ ਸ਼ਰਤ? ਮਨਮੋਹਨ ਹੁੱਬ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ 50 ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਓਏ ਪਰਮਾਰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਟੂਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮੈਂ MBBS ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਰ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਲਈ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਓਰਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਪਰਮਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆ ਫੜ 100 ਦਾ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੂਹਰੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।